जपो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। मंगला चरण रल के पढ़ने। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। आद गुर इन में जुगाद गुर इन में सत गुर इन में श्री गुरुदेव इन। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेश। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेशा। सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तूई, जपो सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तूई है। सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तूई है। जगतार गुरु बाबा जी दी साजी कनवाजी, गुरु प्यारी सफल प्यारी साध संगत जीओ। जिस तरह आप जी को पता है हर महीने सब संग्राम के हर महीने तो गुरमुख सिंह संजीव महाराज का जो पवित्र स्थान 76 मॉडल पटियाला विखे है, उस तो यूट्यूब राही एक प्रोग्राम रिलीज किया जाता है, जिस के शब्द गायन अमृत में बचन महीने का शब्द है जी, महीने की कथा नाम सिमरन आदि संगतां दी भेटा किया जाता है। मेरा साडे दा कारण इको है कि साडी साध संगत दा आपस में तालमेल बनया रहिंदा है ते तालमेल वाहिगुरु दी फिर ये सारा ढोल तां वाहिगुरु टकांदा है। तुमरी कृपा ते भयो साध संग एहो काज तुम आप। जो ये संग्रांद 16 तरीक संग्रांद है सावन के महीने की, इसका प्रोग्राम दसन तो पहला एक जरूरी सूचना देनी चाहते हाँ कि साडे सत्कारयोग भैन जी प्रोफैसर दविंदर कौर जी, जिन्हों से गुड्डी भैन जी करके सारे बुलाते हाँ, संजीव महाराज की लड़की है, गुरुद्वारे सारे संभाल करते रहे। वाहिगुरु के अटल हुक्म उन्होंने 3 जुलाई ऐतवार नूं हुक्म सत हो गए, तुरों सदा आ गया। तो उन्होंने प्यार 10 तरीक ऐतवार नूं गुरुद्वारा विखे अंतिम अरदास के समागम हुए। संगतां बहुत सारिया, कोई रिहा नहीं जिहड़ा नहीं है। सिर्फ हल्ले के बाली भैन जी ने दूर दी संगतां दिल्ली आगरा वाले मना करता सी, खेचल गर्मियां ने खेचल ना उत्थे अरदास करनी, पर तां भी संगतां संजीव महाराज के प्यार करके अटैचमेंट करके खचा खच हाल भरिया सी। और सारा ही जिहड़ी अंतिम अरदास है वो मेरे वीर भाई जगजीवन सिंह ने बहुत ही भावां संजोगत होके कीती, जिस विच संजीव महाराज के दसे आशे अनुसार जीवन काल दी भुलां बख्शाण लई भी तू पढ़ी लिखे कदे ना छूटीए, खिन खिन भूलनहार बख्शनहार बख्श लै नानक पार। दूसरा सी साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगाय। दोवां तो बाद तीजा सी भाना परिवार नूं मनन दा, तेरा भाना मीठा लागे उन्हें पढ़िया है, तेरा भाना तू है मनाए मीठा लागे याद। इस भावां विच बड़े डूंगे दिल नाल अरदास हुई। उस बाद लंगर का प्रोग्राम बहुत ही आलीशान रहा। सारिया संगतां नूं बेनती कोई खाली ना जाए ते वाहिगुरू दी मेहर नाल सारे समागम उन्हां दे हो गए। हुण असीं ये जरूरी सूचना देनी सी क्योंकि जिन्हां नूं नहीं पता ते उन्हां नूं ये पता लग सके। हुण है संगरांद का प्रोग्राम रूटीन विच, जिस तरह के साडा पहला शब्द साडे सुखपाल वीर जी पढ़ते हैं। शब्द है मन में राम नामा जाप, कर कृपा बसो मेरे हृदय होए सहाई आ। मन में राम नामा जाप, मेरे तो बिना जपिया नहीं जाता, इस करके अरदास की है करो कर कृपा बसो मेरे हृदय ते आप सहाई हो, तां जाके ये होगा। सारा पहला शब्द है। उस तो बाद 2 शब्द साडे बहुत ही सरकार जो रागी भाई राय सिंह जी अजकल न्यूयॉर्क हैं, उन्होंने वालों 2 शब्दों की सेवा है। एक शब्द है संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल कौन पूर ही दिन स्यारा। एक शब्द है। दूसरा है मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो शुरू होता है। ये 2 शब्द उन्होंने हैं, ये आप जी दोनों श्रवण करो। उस तो अगला प्रोग्राम दास साहब जी विनय करता है
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
संतन के सुनियत प्रभु की
Oh
Glory
गुरु प्यारी साध संगत आप जी ने साडे सुखपाल वीर जी पासों अमृत में शब्द सरवण किए, भाई राय सिंह जी तो शब्द सरवण किए। हुण अगला प्रोग्राम जिहड़ा है उस विच साडे बाली भैन जी जो कोई ना कोई अमोलक बचन पुस्तकां चों कथनियां जिहड़ी भी उन्होंने पुस्तकां अच्छियां लगदियां संजीव महाराज दे जीवन दीयां झलकियां चों आ लैके ते संगतां नूं फिर वो पेश करते हैं, जिहड़े वो कहंदे मैनूं बहुत ही चंगे लगदे हैं। तो बाली भैन जी पासों अमोलक वचन सुनने हैं। उस तो बाद हर महीने की संगरांद का शब्द जिहड़ा हुंदा है वो साडे सुखपाल वीर जी पढ़ते हैं। शब्द है धारना लई है सामन तेना सुहागनी जिन राम नाम और हार। उन्होंने लई सामन का महीना सुहागना वाला है जिन्होंने राम दे नाम दा और मैंने हिरदे रूपी गले विच हार पाया है। गले विच हार पा लो, कंटीन्यूटी बनी रहती है। तो राम के नाम की कंटीन्यूटी उन्होंने महीना सावन का सुहागना। फिर इसे महीने की कथा जिवें आपको पता हर महीने भाई जगजीवन सिंह जी जो 12 माह कथा श्री संजीव महाराज की रिकॉर्डिंग्स तो पुस्तक तैयार है, उस विचों आप जी बड़े ही प्यार च भेज के शब्दां नाल सुणांदे हैं, वो सुनांगे। अखीर विच है नाम सिमरन की सेवा। वो अखीर विच ईश्वर की सेवा मिली है काका भुपिंदर सिंह जी ने अते नाल उहदे साध संगत दे बच्चे ने, वो आप जी नाम सिमरन की सेवा समर्पण करेंगे। सो आप जी प्रोग्राम सुनो, समाप्ति होगी। उस तो बाद 2 अखर दास कनक्लूड करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे हैं राम नाम रस माते। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी अनंत मेरा बरस रहिया हन। कल 15 जुलाई 2022 ਨੂੰ आपने श्रीमान संत करतार सिंह जी कमालिए वालियां दा दिन मनाया है। कल 33 साल हो गए हैं। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੜਾ ਅਕਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਵਿਛੋ ਇਹ ਜੰਬੂਰ याद आती है, शरीर कम जाता है, परिवार ते साथ संगत हाले तक घाट महसूस करती है, पर अकाल पुरख ते सतपुरुष सारियां विच वस के आप ही सारे कारज करवा रहे हैं। वो साडे नाल हैं। अकाल पुरख दे हुक्म विच सब है। साध संगत जी प्रेमिया ते संतां दी उच्च शख्सियत दा असर जल्दी हुंदा है। ये प्रभाव कईयां दी जिंदगी पलट के रख दिंदा है। संतां दी छूह नाल कईयां जिंदगियां सुधर जांदियां हन, पर ये पता नहीं हुंदा कि वो छिन केड़ी हुंदी है जदों मेहर हो जाती है। महापुरुषां कोल जुगतियां हुंदियां हन, वो बड़ी आसानी नाल औखे मसले सौखे तरीके नाल हल कर देते हैं। संत भजन बंदगी की शक्ति नाल उच्ची अवस्था होने करके साईं विच अभेद होंदे हन, पर इहो जे महापुरुष विरले होंदे हन। बाणी दा फरमान है, जिन्हां दे संदड़ियां दुर्मत वंजे मित्र असाडड़े सेई होठू डेंदी जग सबाया, जन नानक विरले कई। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ। ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੌਲ ਚੁਕਾਈ। ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। आपने आत्मक ज्ञान रज के वंडिया। कईयां सहधारियां ने अमृत दी दात लई ते सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਜੀ ਇਤਨਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। जिस तरह बच्चा तीरथ सिंह का परिवार आपके सामने है। श्रीमान संत करतार सिंह जी कमालिए वाले आपके होनहार सपूत तन मन तन अपनी सारी कमाई
ਜੋ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਣਤੀ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 2-3 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਦੋਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪਾਠ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਚਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰਕਰਤਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਪਤਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੰਥਕ ਸੇਵਾ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੀਏ, ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸ ਤੈ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤ ਪਰਯੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਕਮਾਲੀਏ ਵੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਟ ਸਿਖਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੇਦੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਫਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਪਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਸਵਰਾਂ ਤੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਫਿਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ। ਇਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਾਜੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਦੰਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਲਗਨ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਸੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ 7:30 ਵਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੰਪਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਹਰ ਵਰਸਾਈ ਰੱਖਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਜੀਵਨ ਝਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਜੀ। 15 ਜੂਨ 2022 ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ 3 ਸਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਮਾਲੀਏ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਿਵਾਜਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ 16 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ 1930 ਸੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਬੀਬੀ ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਥੱਲੇ ਬੀਤ ਗਏ। 1930 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਜੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਉਕਾੜੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਕਾੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਸਿਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾ ਤੋਂ ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 5 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, 5 ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, 5 ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, 5 ਸ੍ਰੀ 52 ਅਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮਾਨੋ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਕਾੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਚਰਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਕਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਣ, ਕਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਣ। ਦਿਲ ਵੀ ਤਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਕਾੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਣ ਤੇ ਨਚੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਜਣਾ, ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। 1933 ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਲੀਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ। ਵਿੱਚ ਬਰੋੜੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ, ਛਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੱਛ ਖੰਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੰਡ ਦੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। 2 ਬਰਤਨ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੰਡ ਦਾ ਕੌਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਸੰਤਾਂ ਕਟੋਰੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਈ।
ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਤਾਂ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਸੰਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਜੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਦੇਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਰੀਏ ਰੋਮ ਨਾ ਪੁੱਜਨ ਤੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਹੋ ਸਾਓ, ਹੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰਿਆ। ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤਾਰਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤਾਰਿਆ। ਬੋਲ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਬੋਲ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ। ਸਭ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਰੀਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ 3 ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, ਸਬਰ ਤੇਰਾ ਲੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਪਾਓ ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਆਓ ਬੈਠ ਸੁਲਤਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਤੁਰਚੇ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਕੋ ਪਿਆ ਦਿਆਲਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ,
ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰ ਘੇਰੇ। ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਿਰੋ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੰਝਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹੈ ਸਫਲ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਰ ਤੱਕ ਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੰਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਵਾਲ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ 12 ਮਾਹ। ਆਓ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹੜ ਲਈਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਜਪੀਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰਮਾਰੇ ਹਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਉਦੇ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਦਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ, ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ, ਐਸੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਰਚੇ। ਉਹ 12 ਮਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਦਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਔਖੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ 12 ਮਾਹ ਰਚੇ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਆਕਾਂକ୍ଷା ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਆਕਾਂକ୍ଷା ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਔਰ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ। ਮਹੀਨੇ 12 ਹਨ ਔਰ 12 ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਇਹ 12 ਮਾਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਰ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਗ੍ਰੇਖਮ ਰੁੱਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਵਸ ਰਿਤੂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਵਣ ਤੇ ਭਾਦੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਸ ਰਿਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚੋਲੀਆਂ ਅੱਡੋ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ? ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ
गर्भ न आयो पर तछ हृदय गुर अर्जुन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। रब बैठा है, की कह रहे हैं? सावण सरसी कामणी, सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यो प्यार। ओ रूह, ओ आत्मा, ओ चेतन सता जिसदा प्यार लग गया वाहिगुरु दे चरनां नाल, जिसदे जीवन का आदर्श की बनया। चरण कमल की मौज मह रहो अंत अर आद। हर वेले उसदा चरना कमना नाल प्यार है। ये रूह, ये आत्मा सावन के महीने द्वारा कहते हैं सरसी, सब तो उच्ची है। सारे अध्यात्मक मंडल विच जाण वालियां रूहां दा सिरताज कौन है? जिस दे मन विच वाहिगुरु जी दे चरना कमलां दा प्यार है। हर वेले उसदा मन चरना दी छो लैंदा है। हर वेले उसदी सुरत चरना दे नाल गड्डी पई है। चरण कमल संग लागी डोरी, चरण कमल संग लागी डोरी, लागी डोरी। मन की वृत्ति किते नहीं जाती, वाहिगुरु दे चरनां विच जाती है। सरसी, सब तो सर्वोत्तम, सब तो वधिया, सब तो उच्ची ये रूह है। ये आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। जो सब तो उच्ची आत्मा गुरु नानक पातशाह दी है, उसके जीवन का आधार की है? मन तन रता सच रंग। उसका मन, उसका तन अंतरिक्षकरण वाहिगुरु दे सच्चे प्रेम रंग विच रंगिया पिया। बस यही कुछ करना है। हुण ये रंगीदा किवें है? राड़ा रंगो मन अपना। जिसनों शौक है कि मैं अपने मन नूं वाहिगुरु दे प्रेम विच रंग दिया, महाराज कह रहे हैं गौड़ी 52 अखरी विच रारा अखर द्वारा रारा रंगो या मन अपना। हर हर नाम जप हो जप रसना। बस लग जावे। अगर मन नूं रंगना है प्रेम दे रंग विच तां जपी जाओ वाहिगुरु वाहिगुरु। जीव नाल जपना है वाहिगुरु धन वाहिगुरु। अंदरला रंगिया पिया, उन्हां दा तन रंगिया पिया प्यारे दे प्रेम दे रंग विच। संसार की यात्रा विच उन्हां नूं आधार किसदा है? इको नाम आधार।
ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਮਸਲਤ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਿਉਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਵਸਾ। ਇਤਨਾ ਅਦਭੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਗੋ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਵਸਾ। ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋ ਮਨ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਜੋਤ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ। ਲੈ ਪਕੜ ਲੈ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ। ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਕੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਜੜੀਆਂ ਖਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਪਾ ਲੈ ਪੱਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਕੱਚੀ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। और फिर बिखिया रंग उड़ाविया। एक नाम का रंग है, एक विषय विकारा का रंग है। वो रंग सदा ही एक कूड़ा रंग है। जितने मायक रंग हन, मायक भोग हन, विषय विकार हन, ये कूड़े हन, ये थोड़े समय लिए हन। अज हन ते कल नहीं। दिसन सभे छा, ये सारे ही सुआ हन। मायक रंग नाशी हन, ये कच्चे रंग हन। कच्चे रंग दी रंगी हुई पग बन्नो, धुप लगी ते कहंदे हन उड़ गया। ये विकारां दे रंग, विषय विकारां दे रंग, मायक रंग, ये सारे ही कूड़े हन, सारे ही तुच्छ हन। चार दा अर्थ है तुच्छ। इन्हां दा मुल कोई नहीं। भगत कबीर ने एक जगह ते बड़ा होका भरिया है। कहंदे हन देख भाई, तू कहंदा है मैं बड़े भोग भोगे हन। ऐदां कर, किसी दुकान ते चला जा, उसनूं कहो भाई मैं बहुत भोग भोगे हन, मैनू भोरा गुड़ दे दे। पाछे भोग जो भोगवे, तिन को गुड़ लै खात। देख ओ नाम दा रंग तेरे नाल लोक परलोक भी चलेगा, उत्थे भी तेरी जय जयकार होगी। और फिर हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवड़ हर नाम दी अमृत बूंद है, आबे हयात है। ये नाम अखर नहीं। जदों नाम नू मथन करोगे, इस विचों अमृत आवेगा। दही विच मक्खन है पर दिसदा नहीं। जदों दही नू मथन करोगे, रिड़कोगे, वो मक्खन तर के उपर आ जाएगा। इस नू मथन करो। किवें मथन करोगे? जिवें बाबा कहंदा है, इहो मन ईटी हाथ करो। इहो मन ईटी हाथ करो। हुन नेत्रो नींद ना आवे। इटी दो इटियां हन, दो गुलियां हुंदियां हन, दो लकड़ां हुंदियां हन। एक है तेरे मन अंदर संकल्प, एक है विकल्प। ये दोनों ही गीटियां नू काबू कर। नेत्रो नींद ना आवे। मधानी विच रस्सी है, उसनों कहंदे हन नेत्रा। नेत्रा की है? नाम जपदिया, पाठ करदिया, कीर्तन करदिया तैनू नींद ना आवे। सावधान रहना।
प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान, एकाग्र चीत नेत्रो नींद ना आवे। रस्सी नेत्रा की हुंदा है रस्सी, नींद ना आवे सावधान रहना। रसना नाम जप हो तब मथिय, इन बिद अमृत पावो। जीव ते चला दे सबे बोलो वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु, सबे बोलो वाहे गुरु जी। हर अमृत बूंद सुहावनी, ए नाम दी अमृत बूंद ए डाढी ही स्वादी है, ए डाढी ही मिठी है। ए आपे नहीं मिलदी, मिल साधु पीवणहार, मिल साधु संगत विच, आया साध संगत विच भर भर के इस नाम दे अमृत प्याले पी। ए साध संगत तो बिना तेनों अमृत नहीं मिलेगा। और फिर वाण तृण प्रभ संग मोलिया, समर्थ पुरख अपार। जब नाम दी अमृत बूंद पै गई, तेरे अंदर एक तब्दीली आएगी। चिड़ी ने अमृत ले लिया, कलगीधर पातशाह दे बाटे दा ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। जिस ਵੇਲੇ नाम अमृत ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧੂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਧੂ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਸਾਂ ਵਿੱਚ, हर जगह पे तेनू दसेगा सतनाम वाहेगुरु, समर्थ पुरख अपार। ओ समर्थ सर्वशक्तिमान, ओ व्यापक, ओ बेअंत वणा ते तृणा विच तेनू दर्शन देगा। कलगीधर पातशाह देख रहे हैं, कलगीधर पातशाह तक रहे हैं। जल से तू ही, थल से तू ही, ओ देख रहे हैं। जतर ततर बिराज ही, अवधूत रूप रसाल। पीला अमृत बूंद कदों पीवेगा? जदों साध संगत दे दर ते आके झोली अड्डेगा। इत्थे गुरु नानक दी बख्शिश आपे वरदी है। इत्थे जिम वरसै बदल आपे पै रहा। इत्थे मेहनत दी लोड़ नहीं। और फिर हर मिलने नो मन लोचदा, करम मिलावण हार। तो दर्शन किया उस रूह का जिस नूं महाराज कहते हैं सरसी कामनी। ये पूर्ण पद ते पहुंच चुकी है आत्मा। इसका मन तन वाहिगुरू के प्रेम विच रंगिया गया है। इसकी सुत का आधार कोई नहीं बनया, केवल एक रब ते रब का नाम बनया। कोई भी इसकी सुरत नूं आधार होर नहीं मिले। हुण इस तो हेठा जग्यासू आया, स्टूडेंट आया है, मन की तड़फ वाली कोई रूह आई है, अरदास करती है। की अरदास करती है? हर मिलने नो
ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਚਦਾ, ਲੋਚਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੜਫ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਨ ਬਿਰੋ ਜਗਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਬਿਨ, ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਦਾ ਠੂਠਾ ਅੱਡਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਈ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ। ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਲਾਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਦਿਮਾਗ, ਪਠਣ ਪਾਠਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਰਹੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਰਹੋ। ਤੋ ਪੇਟ ਹਰ ਰਾਏ ਰੀ। ਅਗਰ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਜੁੜੇ ਹਨ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਤਰਸ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ। ਮੰਗਣਗੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਰਸ ਪਿਆ
ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਰ ਜਾਏ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਵਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼। हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਕਾਲਖ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਧੋ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਾਰ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਵਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸੀਸਾਂ ਸਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਸੀਸ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੀ ਸਵਾਸੀ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰ ਰਸਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਮਿਹਰ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰੱਬੀ ਮਰਨਾ ਨੂੰ ਹਾਗਲਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hare
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭੇਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ ਨਿਭਾਏ ਲਿਓ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਵਤ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲਾਂ ਕਾਲ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਅੱਗੇ ਸੰਜੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੰਚਲ ਗਏ ਕੇ ਸਾਧ ਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। तो ये प्रोग्राम है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।